ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ጥራት ባለው ስልጠና ልዩነት መፍጠር ዋናው ዓላማው ነው። ከከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ ሙሉ ዕውቅና ባገኘንባቸው በማስተርስ ፕሮግራም ኤምቢኤ በስትራቴጂክ ማኔጅመንት፣ ኤምቢኤ በቢዝነስ ሊደርሺፕ፣ ኤምቢኤ በሪስክና ኢንሹራንስ፣ ኤምቢኤ በባንኪንግና ፋይናንስ፣ ኤምኤስሲ በኢንተርናሽናል ትሬድና ኢኮኖሚክስ፣ ኤምኤ በሆስፒታሊቲ ማኔጅመንት፣ ኤምኤ በሎጂስቲክስና ሰፕላይ ቼን ማኔጅመንት፣ ኤምኤስሲ በአቪዬሽን ማኔጅመንት ተማሪዎቻችን በልዩነት ይማራሉ። በኬንያ ሀገር ከሚገኙ ስመጥር ዩኒቨርሲቲዎች በመጡ ፕሮፌሰሮች ስልጠናው ይሰጣል። ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ በዲግሪ ፕሮግራም በአቪዬሽን ማኔጅመንት፣ በአካውንቲንግና ፋይናንስ፣ በማርኬቲንግ ማኔጅመንት፣ በሆቴል ማኔጅመንት በምዝገባ ላይ ነን። በአጫጭር ኮርሶችም በፍላይት ኦፕሬሽን፣ በቲኬቲንግና ሪዘርቬሽን፣ በሆስቴስ፣ በሆስፒታሊቲ ማኔጅመንት እናሰለጥናለን። አድራሻ ከ22 አደባባይ ወደ ሾላ በሚወስደው መንገድ ላይ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ህልሞን እውን ያደርጋል። So as we try to see in the past classes, we try to cover some points related to the wine production process, starting from the harvesting up to the distribution. Then we also try to cover some points which is related to the tasting of wine. So when we taste wine, it has different components. We taste the acidity, the sweetness, the bitterness, and the saltiness of the wine. So every time we have some procedures, or there are some protocols which we need to follow when we taste wine. The first one is sight. When we say sight, we need to look at the wine in our glasses. What color is it? Is it bright, pretty, or dark, or cloudy? We need to see this. This is the most important part. ለምሳሌ ዋይንን ሁልጊዜ ቴስት በምናደርግበት ሰዓት ላይ የመጀመሪያው ያው አይናችን ነው ቼክ የሚያደርገው። አይናችን በምንልበት ሰዓት ላይ የዋይኑን ከለር ቼክ ማድረግ መቻል አለብን። ክላውዲ ነው ወይ፣ ይሄ ደግሞ የመደፍረስ አይነት እንትን አለው ወይ፣ በጣም ጥቁር ያለ ነው ወይ፣ ወይስ ደግሞ በጣም የነጣ ነው ወይ፣ ምን አይነት ከለር ነው ያለው። ዋይት ከለር ራሱን የቻለ የከለር ካታጎሪ አለው። አት ሴም ታይም ሬድ ዋይን ደግሞ ራሱን የቻለ የከለር ሬንጆች አሉት እና በዛ ሬንጅ ውስጥ ነው ወይ የሚለውን we have to see, we need to consider ማድረግ መቻል ይጠበቅብናል። Then the other points which is related to the color, as I said, specifically which is related to the rosé wine, it has also its own color. So sighting is the first basic thing why we do when we are making a taste. The second point, it's smelling, sniffing. At this stage, our noise is the key part. But before we smell, the first thing which we need to do is swirl the wine. So when we swirl the wine, it will liberate the aroma, and also it helps the wine to develop with the exposure to the oxygen. At this time, it will give us the bouquet. So after we swirl, we need to take a deep sniff of the wine. The reason why we do is in order to understand or taste the aroma, in order to remind us, or in order to develop, or in order to remind the bouquet. So when we smell, different question might comes to our mind.
Do we like the way it smells, the wine by itself? Can we identify the different scents which we know when we smell, when we sniff? So, smelling is also one basic part. ነገር ግን ስሜል ከማድረጋችን በፊት ኤቭሪ ታይም ስዊል ማድረግ አለብን። ስዊል በምንልበት ሰዓት ላይ ዋይኑን ማሽከርከር መቻል አለብን። ለዛ ነው 3/4 የወይን ግላስ ነው መሞላት መቻል ያለበት የሚባለው ማለት ነው። ስዊል በምናደርግበት ሰዓት ላይ ወደ ውጪ ስፒል እንዳያደርግ እንዳይፈስ ስለሚፈለግ ሁል ጊዜ ያንን ማድረግ መቻል ይጠበቅብናል። ስናሽከረክረው ስዊል በምናደርግበት ሰዓት ላይ ከኦክሲጅን ጋር እንዲገናኝ እድል ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ አሮማው ወይም ደግሞ እዛ ላይ ያለው መዓዛ ገኖ እንዲወጣ ስኒፍ በምናደርግበት በምናሸትበት ሰዓት ላይ ገኖ የመውጣት ባህሪ እንዲኖረው ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ አፍንጫችንን ቦትል ውስጥ ወይም ደግሞ ግላስ ውስጥ ወይም ብርጭቆ ውስጥ አፍንጫችንን በማስገባት ወደ ውስጥ ዲፕሊ ስኒፍ እናደርጋለን ማለት ነው። የዛ ሰዓት ላይ ምን አይነት አሮማ ነው የሚያስታውሰን? ይለያያል? አንደኛው ከአንደኛው ስኒፍ ስናደርግ ልዩነት አለው? ስናሸተው ሽታውን እንወደዋለን ወይ የሚሉትን ነገሮች መመለስ መቻል አለብን እዚህ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ስሜል በምናደርግበት ሰዓት ላይ there is two things አሮማ and bouquet። አሮማ ስንል ከግሬፑ ከዋይን ፍሬው ጋር የተገናኘ ሽታ ፍሩቲነስ ነው። bouquet በምንልበት ሰዓት ግን it results mainly from the wine making, the wine production process by itself። processed የሆነው ነገር ነው bouquet ብለን የምንጠራው ማለት ነው። It's the combination of the alcohol, the acidic, the juice, every part. But in the case of aroma, it will relate it to the grape. So once we see the color, we sniff, the next step will be taste. When we taste, we need to dip the wine and we should have to move the wine around in our mouth for a few seconds before swallowing. Why we need to do this is to let it reach all of our taste. Sometimes we might also suck some air in order to help further liberate its flavor. So that when you do this, how does it taste like? What type of flavor we detect in our taste? And how we describe the texture of the wine. Is it fuller body or lighter? We need to answer those questions. That's why most of the times we don't know the taste, especially in our countries. In our country. Taste በምናደርግበት ሰዓት ላይ በአንድ ጊዜ አንወጣው ወይም ደግሞ ወደ ጉሮሯችን አናወርደው። ራዘር ምንድነው ማድረግ የሚጠበቅብን? የተወሰነች የመጀመሪያውን አፋችን ውስጥ ከከተትን በኋላ ትንሽዬ ዋይን አፋችን ውስጥ ከከተትን በኋላ አፋችን ውስጥ እንደማግሞጥሞጥ ወይም ደግሞ የተለያየው የኢንተርናል የውስጣዊ የአፋችንን ፓርት ማዳረስ መንካት መቻል አለብን ከመዋጣችን በፊት። ለምንድን ነው የምናደርገው የሚለውን በምናይበት ሰዓት ላይ ላስት ታይም ላይ ካየነው ጋር የተወሰነ ግንኙነት ይኖራል ማለት ነው። ሁሉንም ቦዲ በሚነካበት ሰዓት ላይ ማለት ሁሉንም የኢንተርናል ፓርት ኦፍ አወር ማውዝ ተች በሚያደርግበት ሰዓት ላይ የተለያየ አይነት ቴስት ነው የሚኖረው፣ የተለያየ አይነት ፍሌቨር። ባለፈው እንዳወራ ነው ገና አፋችን ውስጥ ሲገባ ስዊትነሱን ቴስት እናደርጋለን። የዋይኑን ስዊትነስ ሜጀር የምናደርገው ኢትስ ኦን አወር ቲፕ ኦፍ ዘ ታንግ።
ከጎንና ከጎን በጥግ በኩል ደግሞ በምላሳችን በግራና በቀኝ በኩል ደግሞ አሲዲቲውን ሜዠር ጎምዘዝ የማለት አይነት በሳይድ የሲትረስ አይነት እንትኖች ነገሮችን ቼክተርስ ያንን ግን የምታውቁት እንዳልኳችሁ ስንቀመጠው ነው አፋችን ውስጥ በተወሰነ ሰከንድ እንትን በምናደርግበት ሰዓት then at the back of our tongue ወይም ደግሞ ምላሳችን ጥግ ላይ ወይም ጉሮሯችን ላይ ስንውጠው ደግሞ የምናገኘው ቴስት ደግሞ ይኖራል። ሶስቱም የተለያየ ሴንስ ነው የሚሰጥ። የዛ ሰዓት ነው ኤክስፕሌን ማድረግ የምንችለው ስለዛ ዋይን it tastes like this እንደዚህ ይሄ እንደዚህ ነው ይሄ እንደዚህ ነው ሞር ድራይ ነው ሞር ስዊት ነው የዚህ አይነት በተሪ የሆነ እንትን ያለው የቫኒላ አይነት ቴስት ነው ያለው or something እያልን ኤክስፕሌን ማድረግ የምንችለው ከዛ በኋላ ነው እንጂ ይሄንን ባላደረግንበት ሁኔታ ዋይንን ቴስት ማድረግ አንችልም። ስለዚህ ዋይን ቴስት ስናደርግ መጀመሪያ ከለሩን ማየት እንችላለን። ከለሩን ለማየት ደግሞ ናቹራል ብራይትነስ ነው የሚያስፈልገው። ናቹራል ብራይትነስ እንጂ በመብራት በምን አይደለም ላይቲንጉ መምጣት መቻል አለበት። የወይኑን ከለር አይደንቲፋይ ለማን because it has its own effect ራሱን የቻለ አስተዋጽኦ ስላለው ነው። መብራት በራሱ የተፈጥሮ ላይት ነው መሆን የሚችለው ያንን ሜዠር ለማድረግ The other one touch how it feels in your mouth ቀደም ወዳል ነው ነው ምን አይነት ስሜት አለው አፋችን ውስጥ ላይት ነው ዋተሪ ነው ቲን ነው ሚዲየም ቦዲ ነው ፉለር ቦዲ ነው ይሄንን ማወቅ መቻል ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ዋይንን ቴስት በምናደርግበት ሰዓት ኢንክሉድ መደረግ መቻል ያለባቸው ነገሮች ናቸው ማለት ነው። the aftertaste swallow the wine and pay attention to the finish or what we call it aftertaste. Is it pleasant or awkward? Does it attract us to take another sip once we taste? Does the flavor remain on our palate or does it disappear quickly? We need to answer this. This step is done after the taste. ከቀመስን በኋላ ለስሜቱ ስሜቱን ማጣጣም መቻል አለብን። ስሜቱን ኤክስፕረስ ማድረግ መቻል ይጠበቅብናል። ደስ ይላል ስሜቱ ወይስ ደግሞ ደስ የማይል ስሜት ነው ያለው? አንኤቨን ማለት ሌላ ውሰዱ ጠጡ ያስብላል ወይም ቀጣይ እንትን እንድንጠጣ አናዘር ሲፕ እንድንወስድ ያደርጋል ወይስ ፍሌቨሩ እዛው ይቀራል እኛ ጋር አፋችን ላይ ወይስ ወዲያው ጥፍት ያንን ኤክስፕሌን ማድረግ ይቻላል። ሶ ሾርት በምንልበት ሰዓት ላይ ኖ አፍተር ቴስት ምንም የለም አፍተር ሴንስ ስሜት የለም። when we say long in the case of flavor ማለት ነው long በምንልበት ሰዓት ላይ this is lingering aftertaste or it is notable for a long time. It will remain with us. And there is a term clean. It is pleasurable, free from defects. It's pleasurable and free from defects. And when we say unpleasant, it is to mean too bitter or too sweet. Unpleasant ብዙ ጊዜ ኮንፊውዝ ታደርጋለች። unpleasant በምንልበት ሰዓት ላይ ሁለቱንም ነው የሚወክለው። sometimes when it's being
too bitter በጣም ጎምዛዛ በሚሆንበት መራራ በሚሆንበት ሰዓት ላይ the taste is unpleasant ጣፋጭ አይደለም ደስ የሚል ቴስት አይደለም when it is also too sweet በጣምም sweet በሚሆንበት ሰዓት ላይ ደግሞ the taste is unpleasant so ብዙ ጊዜ unpleasant የምንላትን term ከtoo bitterness ጋር ነው relate የምናደርገው too sweet በሚሆንበት ሰዓት ላይ የዛ አይነት ኢፌክት የሚኖረው ይሆናል ማለት ነው then the other thing is impression in the case of impression it's all about our evaluation of the wine by itself so that because it's our evaluation all the tests are different so there is no right or wrong it's just only our opinion impression ላይ የኛ evaluation ነው የኛ evaluation በምንልበት ሰዓት ላይ ያው እንዳልኳችሁ የኔ ቴስት እና የሌላው ሰው ቴስት አንድ አይነት ሊሆን አይችልም እኔ የወደድኩትን ቴስት somebody ደግሞ ላይወደው ይችላል somebody የወደደውን ቴስት እኔ ላልወደው ይችላል ስለዚህ in terms of taste ትክክልም ስተትም የምንለው ነገር የለም ቴስት ያደረገው ሰው ነው ወሳኝ ቴስቱ ትክክል ነው ቴስቱ ጥሩ አይደለም ጥሩ ነው የሚለውን ጀጅ ለማድረግ እንደየሰው ቴስት and evaluation depend ይሆናል Those are some of the basic wine terms. We see some of them in the past classes, but those are also essential. The first one is earthy. When we say earthy, when the grape is growing in dirt or in the stones or in the rocks. So that it's not surprising that some wine have aroma or flavors which resembling earth and they are also described as earthy but that doesn't mean they are parching they might be or they might add a very nice complexity they might add complexity that complements the fruit aroma and flavor in a wine. So the other term is dry. When you say dry, wine with no sugar after fermentation. ዋይኑ ከፈርሜንቴሽን ፕሮሰስ በኋላ ምንም አይነት የጣፋጭነት ኮንተንት የሹገር ኮንተንት በውስጡ በማይኖርበት ሰዓት ላይ ድራይ ብለን እንጠራዋለን The second sweet when we say sweet it's wine with small amount of sugar left over በተወሰነ መልኩ ሹገር wine ውስጥ የቀረ after the fermentation process wine ውስጥ የተወሰነ sugar content ሲቀር it's called sweet ነገር ግን ሹገሩ ምን አያደርግም ferment አይሆንም sugar ስላለ ferment አይሆንም ለምን we make pasteurization process pasteurize በምናደርግበት ሰዓት ላይ ምን ያደርጋል wine ቦትል ውስጥ ወይም ደግሞ wine ውስጥ ያሉትን ይስቶች ኪል ያደርግልናል ማለት ነው pasteurization ስለዚህ ይስት ከሌለ ሹገርን ወደ አልኮል መቀየር ስለማንችል ስዊትነሳቸውን ኪፕ አድርገው ረን ያደርጋል This is sweet ስለዚህ ስንጠጣቸው sweeter taste አላቸው body it's all about the weight of the wine አፋችን ውስጥ ሲገባ ወይም when we have it in our mouth is it full ይሄ የመሙላት ሴንስ አለው ወይስ ላይት ነው ቅልል ያለ አይነት ሴንስ ነው ያለው አንዳንድ ጊዜ ስንጠጣ አፋችን ላይ አፋችንን ሞላ የሚያደርጉ አሉ ፈሳሾች
ምንም ደግሞ የማይመስሉን ደግሞ ዋተሪ የሆኑ አይነት እንትኖች አሉ። ምን አይነት እንትን ነው የሚለውን ነገር ማየት መቻል ይጠበቅብናል። The other one is style. When we say style, it's all about the overall impression of the wine. The overall impression of the wine. But this is based on our judgment. Bouquet, as I mentioned, it's a wine scent that comes from winemaking process. ይሄ በጠመቀው ሂደት ውስጥ የሚፈጠር እንትን ነው ቡኬ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ሽታ ወይም ፍሌቨር ብለን የምንጠራው ስናሸተው ቡኬው በዋይን ፕሮዳክሽን ፕሮሰስ ውስጥ የሚፈጠር መዓዛ ነው። አሮማ ግን በምንልበት ሰዓት ላይ ከግሬፑ በኢትሰልፍ የምናገኝ ነው። ይሄ ፍሩቲ የሆነው ስሜል ነው አሮማ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ቡኬ ግን ሲሆን ኢትስ ሞር ሃየር ከአሮማ ከፍ ይላል። ቢኮዝ የሆነ የአልኮሊክም ኮንተንት አለው እንዳልኳቸው የአሲዲቲም ሁሉም አይነት እንትኖች ኮምቢኔሽን ስላለው በፕሮዳክሽን ፕሮሰስ ውስጥ ሲያልፍ የነዚህ ድብልቆች ሴንስ ከሆነ የምናገኘው we call it bouquet. but unaged የሆኑ ዋይኖች ብዙ ጊዜ ቡኬ አይኖራቸውም rather they have aroma. The other one, wine presentation. When we present the wine, we have to present the bottle with the label facing the host. And we need to show the label and with the host to confirm the selection. So that during the time of the presentation, every time we need to mention 3 or 4 basic things. The first one, we need to mention the name of the wine, the size of the bottle, the vineyard, and the vintage. Wine በምናቀርብበት ሰዓት ላይ once we take the order ከተቀበልን በኋላ ወይም ደግሞ ዋይን ሊስት አቀረብን ኦርደር እንቀበላለን። ኦርደር ከተቀበልን በኋላ ቦትሉን በምናቀርብበት ሰዓት ላይ የፍሮንት ሌብሉን ላስት ታይም እንዳወራ ነው ፍሮንት ሌብል እና ባክ ሌብል ብለን የምንጠራው አለ። ፍሮንት ሌብሉን ለሆስቱ ወይም ጋባች ብለን እንደምንጠራው ፍሮንት ሌብሉን ለሱ መታየት መቻል ይጠበቅበታል። ምክንያቱም ፍሮንት ሌብሉ ላይ ላስት ታይም እንዳወራ ነው ብዙ ኢንፎርሜሽኖች ስላሉ ማለት ነው። የምን ሀገር ምርት ነው? ብራንዱ ምንድነው? ቪኒያርዱ የት ነው? ቪንቴጅ ዴቱ መቼ ነው? ሳይዙ ምን ያህል ነው? አልኮሊክ ኮንተንቱ ምን ያህል ነው? የሚሉትን ኢንፎርሜሽኖች በጠቅላላ ስለሚይዝ ማለት ነው። ሶ ሌብሉን ወደ ሆስቱ ፌስ በምናደርግበት ሰዓት ላይ ከስተመሩ አይቶ ያዘዘው መጠጥ ያዘዘው ዋይን እሱ መሆኑን ኮንፊርም ያደርገናል ማለት ነው። ስለዚህ በተለያየ መልኩ ሊገልጽልን ይችላል። ሞስትሊ አንገታቸውን በመነቅነቅ ሊገልጹልን ይችላሉ። አዎ yes ሊሉን ይችላሉ። ብዙ ጊዜ ግን ምን ማድረግ መቻል አለብን? once we present የዋይኑን ስም ቪኒያርዱን ዓመተ ምህረቱን ቪንቴጅ ዴቱን ሃርቨስት የተደረገበትን ቴስቱን መግለጽ መቻል አለብን ኦራሊ። This is Rift Valley Ethiopia. ሪፍት ቫሊ ኢትዮጵያ በምንልበት ሰዓት ላይ ቪኒያርዱን ተናገረን ማለት ነው። ኦር ዞዋይን ኢንክሉድ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ አሳን ኤግዛምፕል ነው ሜንሽን የማደርግላችሁ። ምክንያቱም የካስትል ዋይነሪን አሳን ኤግዛምፕል ብናይ ቪኒያርዱ የሚገኘው ዞዋይ ላይ ነው፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው፣ ሪፍት ቫሊ ውስጥ ነው። The second
the name of the wine. It might be Merlot ሊሆን ይችላል Syrah ሊሆን ይችላል Cabernet Sauvignon ሊሆን ይችላል Cabernet Sauvignon Merlot ሊሆን ይችላል blended ከሆነ እሱን ሜንሽን ማድረግ መቻል ይጠበቅብናል ዘይን ቪንቴጁ መቼ ነው 2012 ነው 2010 ነው 2008 ነው እሱንም ሜንሽን ማድረግ መቻል የሚጠበቅብን ይሆናል This is the presentation of the bottle The second እንደምታዩት ፒክቸሩ ላይ ፕሮፌሽናል ኦፕነር ብለን የምንጠራት አለች ዋይን ለመክፈት ብዙ ትግል አይጠበቅብንም systematically we can remove the cork from the bottle ብሌደር አላት ብሌደሩ ከላይ ያለችዋን ፎይሏን ሪሙቭ ለማድረግ ወይም ለመቁረጥ የምንጠቀምባት ነች ማለት ነው መብሻዋ ደግሞ ትታያለች መብሻዋ ደግሞ ኮርኩን የምንደሳበት ፓርት ነው ከጎኑ በኩል ደግሞ የሚዘረጋ ነገር አለ እሱ ደግሞ የቦትሉ ኔክ ላይ ወይም አንገቱ ጫፉ ላይ ለማስደገፍ የምንጠቀምበት ነው ስለዚህ እሱ ላይ አስደግፈን ወደ ላይ በምንስብበት ሰዓት ላይ መጎተት ሳይሆን ወደ ላይ ሙቭ በምናደርግበት ሰዓት ላይ without noise ከቦትል ውስጥ ድምጽ ሳያሰማ ሪሙቭ ማድረግ ይችላል ማለት ነው the cork sorry so every time we need to hold the wine with one hand and remove the foil or it might be also wax from the top of the bottle as you can see we need to cut the metal or the capsula below the lip of the bottle by rotating the bottle ፎይሏን በማሽከርከር ከስር ኔኳ ላይ እንዳልኳችሁ አንገቷ ላይ ትንሽ ቆረጥ አድርገን ስናሽከረክረው So we need to remove it carefully when we cut the metal or the capsule. ስለዚህ ትንሽዬ ቆረጥ አድርገን ከስር ፒክቸሩ ላይ እንደምታዩት ቆረጥ አድርገን ሮቴት በምናደርግበት ሰዓት ላይ ሲምፕሊ ፎይሉ ወደ ላይ ብድግ ማለት ይችላል ማለት ነው So the next step, whip the top of the bottle and the cork with a closed napkin. በምናወጣበት ሰዓት ላይ ዊፕ መጠረቅ መቻል አለበት የቦትሉ ጫፉ የኮርኩ ስና ለመጥረግ በምንሞክርበት ሰዓት ላይ ወይ ለመክፈት በምንሞክርበት ሰዓት ላይ የሚፈራፈር ነገር እንኳን ቢኖር እዛው ሪሙቭ ለማድረግ ይመቸናል ማለት ነው ሁሉ ጊዜ ያንን መከተል መቻል አለበት as you can see የቲፕ ኦፍ ስክሪው ኮርክ ስክሪውን እንከታለን ማለት ነው በምንከትበት ሰዓት ላይ ይሄኛው አንደኛው የኦፕነር አይነት ነው በጎንና በጎን የምታያቸው ወደ ላይ ከፍ ይያሉ ይሄዳሉ ማለት ነው ቲፕ ኦፍ the cork screw ወደ ውስጥ በገባ ቁጥር በሳይድ ላይ ያሉት የኮርክ ስክሪው ወደ ላይ ከፍ ይያለ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ በጎንና በጎን ይዘን ወደ ታች በምንጫንበት ሰዓት ላይ ጀንትሊ ወደ ላይ ሪሙቭ ማለት ይችላል ማለት ነው ኢናዘር ወይ ደግሞ ሁለተኛው እንትን ደግሞ ያለን ምንድነው ቀደም ያሳዩአችሁ ኦፕነር አለ እሱ አሁን ከሰራልኝ የማሳያችሁ ይሆናል ስለዚህ ሁሉ ጊዜ በምንከትበት ሰዓት ላይ ሁለት ሶስተኛውን ኮርክ ላይ እስኪደርስ ነው እስከመጨረሻው ድረስ አንበሳውም ወይም ደግሞ የታችኛውን የኮርክ ወይም የቡሹን ፓርት አንበሳውም ማለት ነው
ቀደም እንዳልኳችሁ ቡሾች ወይም ኮርክ ብለን የሚጠራው ከተለያዩ ማቴሪያል ሊሰራ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንዶቹ ወደ ውስጥ እንዳይፈረፈሩ ምክንያቱም ከኮርክ ባይተልፍ የሚሰሩት የዛ አይነት ባህሪ ሊኖራቸው ስለሚችል እነሱን ወደ ውስጥ ድረስ አንበሳም ማለት ነው። ዜን ጀንትሊ ማውጣት ነው። አሁን እዚህ ላይ የምታዩት እንደውም ማኑዋል ነው። ፒክቸሩ ላይ የምታዩት ዋንኛው ወይም ትክክለኛው የዋይን ኦፕነር አይደለም። ምክንያቱም ኢት ኒድስ ጉልበት ይፈልጋል ለማውጣት እንዲሁም ደግሞ ኖይዚ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ሰዎች who are expertise ኢዝሊ ሪሙቭ ሊያደርጉ ይችላሉ ማለት ነው። ሁሉም ሰው ግን ያንን ማድረግ ስለማይችል ማለት ነው። this is the professional wine opener። እንደምታዩት ጫፏ ላይ አናቱ ላይ እናስነክሳታለን። ስለዚህ ዋይኑ ከገባ በኋላ ከላይ ዝም ብለን በምንጫነው ወደ ላይ ገፋ በምናደርግበት ሰዓት ላይ ቡሹን ይዞ ወይም ኮርኩን ይዞ ወደ ላይ ይነሳል ማለት ነው። so every time holding the bottle firmly on one hand ወይም ደግሞ በደንብ መያዝ መቻል አለብን ወደዚህ ወደዛ እንዳይለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው hook the lever of the cork screw in one firm motion until the cork is fully extracted እስከሚወጣ ድረስ በደንብ ይዘን ወደ ላይ ማውጣት መቻል ይጠበቅብናል ማለት ነው። በመታየት መሰረት ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት we need to lift up the screw in one firm motion until the cork is fully extracted ማለት ነው. Then every time we need to present the cork to the host for evaluation. አንዳንድ ሰዎች ምን ሊያደርጉ ይችላሉ? ኮርኩን ስኒፍ በማድረግ ብቻ ወይም ደግሞ ኮርኩን በማሽተት ብቻ የዋይኑን ኳሊቲ ሜጀር ሊያደርጉ ይችላሉ ማለት ነው። if they really taste wines ስለዚህ ያንን የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው። በተመሳሳይ ቅድም ፋይሉን ሪሙቭ ካደረግን በኋላ ዋይፕ አድርገናል። at the same time ድጋሚ ዋይፕ እናደርጋለን ማለት ነው። ቦትሉን ካወጣነው በኋላ ኤኒ ኮርክ ኦር ሊኩዊዶችን አነሰሰሪ የሆኑ እንትኖችን ከቦትሉ ሪሙቭ ለማድረግ ያንን እናደርጋለን ማለት ነው። and if the bottle has a screw cap the cap should not be placed on the table። ይሄ ኖት ማድረግ ያለብን ነገር ነው። ሁሉ ጊዜ ስክሪው ምንም አይነት ኢፌክት ስለማይኖረው ወይም የኮርክ ክዳን በሚሆንበት ሰዓት ላይ ምንም አይነት ኢፌክት ስለማይኖረው የዋይኑ ቴስት ላይ ምንም ስክሪው ከሆነ አናስቀምጠውም ማለት ነው። ሜንሊ ኮርክ በሚሆንበት ሰዓት ላይ ብቻ ነው ቴብል ላይ ፕሬዘንት የምናደርገው ማለት ነው። ዋይን ሰርቪስ ፖሪንግ ነው። ፖር በምናደርግበት ሰዓት ላይ ሁለት አይነት ፖሪንግ ይኖራል። የመጀመሪያው ወይም ደግሞ if the wine is much older we need to decant the wine. When you say decanting it transferring the wine from the original bottle to another glassware or another vessel. That process is called decanting. Why we decant? Mostly decanting is done in the red wine, old red wines, because they need to be air. They need to oxidize somehow. Because there is a process which is done inside the bottle due to the presence of tannin and also due to the cork. ነጭ ቀይ ዋይን ሁልጊዜ ስናወራ ማች ኦልደር በሆኑ ሰዓት እየጣፈጡ ይመጣሉ ብለናል። ያው እየጣፈጡ ስንል ስዊት ሳይሆን ሞር ወደ መጎምዘዝ አይነት ቴስት ነው የሚሄዱት። ትክክለኛ የዋይን ቴስት ብለን እንጠራለን። ወደዛ ሙቭ የሚያደርጉት ማለት ነው። ያ የሚሆነው ባለፈው እንዳወራ ነው ሬድ ዋይን ፕሮሰስ ሲደረግ ስኪኑ till the end of the fermentation process አብሮ የሚሄድ ነው። ስለዚህ ያ በሚሆንበት ሰዓት ሞር ሎንጌቪቲ ይሰጣል ወይም ደግሞ ወይኑ ረጅም እድሜ እንዲቆይ ያደርጋል። ረጅም ጊዜ ቆየ በምንልበት ሰዓት ላይ ደግሞ
በተወሰነ መልኩ እዛው ፕሮሰስ ያደርጋል። ፕሮሰስ ስንል አልኮሊክ ኮንተንቱን አይጨምርም ወይም ደግሞ ወደ ላይ አይጨምረውም። ሊሚትድ የሆነ ስለሆነ የአልኮሊክ ኮንተንት ያለው ማለት ነው። ነገር ግን ኢን ተርምስ ኦፍ ቴስት ግን እየተለወጠ ይመጣል። ኮርክ ከሆነ ከኮርኩ የሚወስደው ራሱን የቻለ ፍሌቨር ነው። ብዙ ጊዜ በተለምዶ ጠላ ጠምቃችሁ ጨርሳችሁ ነገር ግን ፍሪጅ ውስጥ በምታስቀምጡበት ላይ የሚዘቀጥ ፓርቲ ይኖራል። በሴምቱ ወደ ዋይን በምንመጣበት ሰዓት ላይ ሬድ ዋይኖች ማች ኦልደር በሚሆኑበት ሰዓት ላይ የተወሰነች ፓርት የምትዘቀጥ ፓርት ትኖራለች። ለዛ ነው ዋይንን ገና ከሴላር በምናነሳበት ሰዓት ላይ ራሱ ጥንቃቄ ሊኖረው ይገባል የሚባል። we need to be very careful ያንን በምናደርግ ሰዓት እንዳይደባለቅ እንዳይደፈርስ ማለት ነው። አንዳንድ ቦታ ግን የምናየው ሰርቪስ ቶታሊ በተቃራኒ ነው። ለፈለግነው ይዘነው ነው የምንሄደው። ወደ ታች እንዘቀዝቋለን፣ ወደ ላይ እናድርጓለን እንደተመቸ። ዛትስ ቶታሊ ሮንግ። ለዛ ነው አንዳንድ ጊዜ ሜቢ ካጋጠማችሁ ቴስት ስታደርጉ ስጠጡ ወይም ምላሳችሁ ላይ ልጥፍ የሚሉ ፓርቲክሎች አሉ። ያ ቦትል ውስጥ በሚፈጠር ሂደት የሚዘቅጡ ፓርቲ ነው። ስለዚህ እሷን ሪሙቭ ለማድረግ ሁልጊዜ ምን ማድረግ መቻል ይጠበቅብናል? ዲካንት ማድረግ መቻል ይጠበቅብናል። ሁለተኛ የመታፈን የታመቀ አይነት ሽታ ሊኖረው ስለሚችል ናቹራል ነው ያ እሱን ሽታ ኤሪ ለማድረግ እሱን ሽታ ብሪዝ እንዲያደርግ ወደ ሌላ ዕቃ እንገለብጠዋለን አየር ስለሚሆን። ስለዚህ በእነዚህ ሁለት ምክንያቶች ዲካንት እናደርጋለን። ዲካንት በምናደርግበት ሰዓት ላይ at the same time ማወቅ ማስታወስ መቻል ያለብን ነገር ምንድነው? ካንድል እናበራለን። አተኔክ አንገቱ ላይ ካንድል ይበራል። ለምንድን ነው ካንድል የምናበራው የሚለውን በምናይበት ሰዓት ላይ የዘቀጠው ፓርት መጨረሻ ላይ ሲመጣ አንገቱ ላይ ሲደርስ ያሳየናል። ካንድል ካላበራን የዋይን ጠርሙሶችን የቀይ ዋይኖችን ካያቸዋቸው ወይ ወደ አረንጓዴ ይሄዳሉ ወይ ወደ ጥቁር ወይ ወደ ቀይ አይነት ነገር የሚሄዱ ከለር ይዘት ነው ያላቸው። አረንጓዴ most probably ወደ አረንጓዴ አይነት ነገር የሚሄድ ካራክተር አላቸው። ይሄ ትራንስፓረንት አይደለም፣ ወደ ውስጥ አያሳዩም ከለር። ስለዚህ አይታየንም ማለት ነው የትኛው ፓርት ላይ ሲደርስ ወይም ደግሞ ዘቀጣ አልዘቀጠ የሚለው። ያንን ግን በምናደርግበት ሰዓት ላይ ካንድሉ ሲበራ ብራይትሊ ያሳየናል። ስለዚህ ኔኳ ላይ እሷ ፓርት ላይ በምንደርስበት ሰዓት ላይ ዲካንት ማድረጋችን ማለት ነው። በጣም ትንሽዬ የምትሆን አማውንት ነች። ስለዚህ ዲካንት ካደረግን በኋላ we will pour mostly 1 ounce of the wine into the glass of the host in order to test and evaluate. So that we need to wait for the host approval. ብዙ ጊዜ ኮመን የሆነ ሚስቴክ አለ የኛ ሀገር የሆቴል ኢንዱስትሪ ላይ። ለማን ነው የምናስቀምሰው? መጀመሪያ ዲካንት ተደረገ ተከፈተ፣ ስለዚህ ቀጥሎ ፖር ማድረግ ነው ማስቀመስ ነው። ለማን ነው የምናስቀምሰው የሚል የተለያዩ አይነት እንትኖች አንግሎች አሉ ወይም ፐርስፔክቲቮች አሉ። አንዳንድ ሰዎች አይ ለሴቶች ነው ቴስት መደረግ ያለበት የሚሉ እይታዎች አሉ። አይ ሆስት ነው ማድረግ ያለበት የሚሉ አሉ። አንዳንዱ ለወንድ ነው የሚሉም ሰዎች አይጠፉም ማለት ነው። ነገር ግን ምክንያቱ ምንድነው ነው ሊያስማማን የሚችሉ ነገር what the reason behind ለምን ለሴቷ ቴስት ታደርጋለች? ለምን ለወንዱ? ዋይ ለሆስት? This is what matters. Every time it has to be the host, the one who tests. ሆስቱ ነው ቴስት ማድረግ መቻል ያለበት። ለምን የሚለውን በምናይበት ሰዓት ላይ ብዙ ጊዜ ወይም ደግሞ ወይኑን የሚያዘው ማን ነው? ሆስት። ሆስት ሜኑም የሚቀርበው ብዙ ጊዜ ካያችሁ እሱ ሌላ ኮርስ ላይ ሜቢ ያያችሁት ሊሆን ይችላል። ለሆስት ነው የሚቀርበው። ሆስቱ በምን መለየት ይችላል? ሌላ ራሱን የቻለ
ፖይንት ነው እሱ። ስለዚህ ለሆስት እና ለሜኑ ይቀርባል፣ ሆስቱ ከሜኑ ላይ ይመርጣል። ስለዚህ ሆስቱ ከሆነ ሻርዶኔ የመረጠው the host is the one who has to approve። ምክንያቱም የሱ ምርጫ ስለሆነ ስለዛ ዋይን ቴስት ሊያውቀው የሚችለው ከእንግዳው ወይም ከሴቷ ወይም ከሰንበዲ በላይ ሆስቱ ነው። በተለምዶ ቤታችሁ ውስጥ ስትሄዱ እናቶቻችን ጠላ ሲጠምቁ ካያችሁ ሜንሊ ምን ያደርጋሉ? they will taste። መያዝ ያለባችሁ ፓርት እሱ ነው። ሆስቱ ምንድን ነው የሚያደርገው? ቴስት ነው የሚያደርገው አፕሩቭ ለማድረግ። አዎ ቆንጆ ዋይን ነው፣ ለጋበዝኩት እንግዳ ላመጣሁት እንግዳ ይመጥናል የሚለውን ነገር አፕሩቭ እንዲያደርግልን ነው። ለወንድም አይደለም ለሴትም አይደለም። neither for the male nor the female። if the host is a lady, we need to pour for her. if the host is the gentleman, we need to pour for him። ስለዚህ ለወንድ ለሴት የሚባል ነገር ሳይሆን የሚኖረው it's for the host ማለት። ሆስቱ ግን ምንድነው የሚያደርገው? only taste ነው የሚያደርገው። when we serve him at last። እሱን የምናስተናግደው መቼ ነው? በደንብ የምንቀዳለት መጨረሻ ላይ። ከዛ በኋላስ ግን እሱ ቴስት አድርጎ አፕሩቭ ካደረገ በኋላ then if there is a lady, we need to pour for her። ሴት ካለች በመሃላችን የምንቀዳው ግን ሰርቭ የምናደርገው ለሷ ይሆናል ማለት ነው። የምናስቀምሰው ግን በፍጹም ለሴቷ አይደለም፣ ሞር ለወንድ አይደለም፣ rather for the host። ያው ሆስት ስንል ያው ወንድም ኦር ሴት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሆስት ላደረገው ሰው ነው እንጂ ለሴት የሚባል ፕሪንሲፕል የለም፣ ለሰንበዲ የሚባል ፕሪንሲፕል። ሰርቭ በምናደርግበት ሰዓት ላይ ግን ለሴት ካለ ለሴት ነው። ቀጥሎ ትልልቅ ሰዎች ካሉ ደግሞ ለትልልቅ ሰዎች እንደዛ እያለ ይሄዳል። so processed to serve the wine starting from the lady, then the gentleman, and lastly the host። ቀደም ያለው ነገር ይመጣል። ቴስት ካስደረግን በኋላ ለሴቷ እንቀዳለን፣ ከዛ ለወንዱ እንቀዳለን፣ ከዛ ለጋባዡ። ለምሳሌ 5 ሰው ቢሆኑ ከአምስቱ 2 ሴት ቢኖሩ ለሁለቱ ሴቶች እንቀዳለን መጀመሪያ፣ ቀጥለን ለሁለቱ ለቀሩት ወንዶች እንቀዳለን። መጨረሻ ላይ ይዟቸው ለሄደው ለጋበዛቸው ሆስት ላደረገው ወይም ላዘዘው ሰው ፖር እናደርጋለን። every time do not pour the wine above the glass, and we need to bring the neck of the bottle near the glass, and we need to be very careful in order to avoid spillage። ብዙ ጊዜ የዋይን ሰርቪስ ስኪል ይፈልጋል ብለን የምንለው ለዛ ነው። ምክንያቱም በጣም አጠገቡ ተጠግተን ወይም ደግሞ ብርጭቆውን አንስተን the only glass which we pick when we serve wine, it's any other also beverage, it's sparkling wine። ሻምፓኝ ካልሆነ በስተቀር ስፓርክሊንግ ዋይን ካልሆነ በስተቀር የትኛውም ግላስ ተነስቶ አይቀዳም። እዛው ቴብሉ ላይ ባለበት ቦታ ላይ ነው ፖር የምናደርገው ወይም ደግሞ የምንቀዳው። ስለዚህ በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል ማለት ነው። ስፒል ካረገ ቴብል ክሎዝ ላይ የእንግዳው ልብስ ላይ ካረገ we will make unpleasant environment። የጌስትን ኮምፈርት ወይም ደግሞ ኢንጆይ የሚያደርገውን ነገር ምቾቱን ነው የምንነሳው፣ ኮምፕሌን ነው ክሬት የሚያደርገው። ስለዚህ we need to be very careful
So to finish pouring, the bottle must be moved upward with twisting motion. Why we need twisting motion? To ensure that the wine will not drip. ከቀዳን በኋላ ማንሳት ስንፈልግ ዞር አድርገን ነው የምናነሳው እንጂ እዛው ፖር ባደረግንበት ወደ ላይ ቀና አናደርግም ማለት ነው። ያንን የምናደርግበት ምክንያት ምንድነው? ወይኑ እንዳይንጣጣ ስፒል እንዳያደርግ ድሪፕ እንዳያደርግ ያንን በማድረግ አንስተን ወደ ሌላ ከስተመር መሄድ እንችላለን። Then we need to place the bottle with the remaining content on the right side of the host with the label facing to him or her. ከቀዳም በኋላ ለሁሉም ከእንግዳው በስተቀኝ በኩል ሌብሉ ወደ እንግዳው እየታየው እናስቀምጣለን። ወደ እንግዳው እየታየው የምናስቀምጠው ነው። ይሄንን በምናይበት ሰዓት ላይ ካስቀመጥን በኋላ እንግዶች ሊያወሩ ሊጫወቱ ሊበሉ ይችላሉ። ቶፕ አፕ በምናረግበት ወይም ድጋሚ ሪፊል ማድረግ በምንፈልግበት ሰዓት ላይ we shouldn't have to interrupt the guest condition ወይም ደግሞ ኢንቫይሮንመንቱን ማየት መቃኘት መቻል ይጠበቅብናል። ፍሪኩዌንትሊ ቶፕ አፕ ለማድረግ መሞከር አይጠበቅብንም። አንዳንድ ጊዜ አፕሴል ለማድረግ እንፈልግና በጣም ረሽሊ ከስር እየሄደን እንቀዳለን። ያ ኢሪቴት ያደርጋል ገስቶችን እንግዶችን። We need to give them time to enjoy the taste. So ታይሚንግ እየጠበቀ ነው ቶፕ አፕ ማድረግ መቻል ያለብን እንጂ ከስር እየሄደን ማድረግ መቻል አይጠበቅብንም። Depending on the situation, we need to do those things. And next, those are the basic wine terms. Oinophobia, it's an intense fear or hatred of wine. And the other one, a cork taste. It's someone who constantly talk about the wine he or she will open but never drink. This is called cork taste. And there is a term dump. It refers to the lack of odor in a wine. When it lacks odor in the wine, it's called dump. Or it may develop a pleasant odor in the future. At that time, it may not have an odor, but through time, it might develop that thing. It's called dump. For example, for many Cabernet Sauvignon grapes, they considered as dump. A Nemb wine, on the other hand, there has no odor and no potential of developing pleasant odor in the future. But in the case of Cabernet Sauvignon, in the future, during the aging time, during the aging process, it will develop an odor. And when we see some pointers about the health benefit, as we know, there is increasing scientific evidence that moderate or regular wine drinking can reduce the risk of heart disease, Alzheimer's disease, stroke, and gum disease. But it depends on our dining. እነዚህን በሽታዎች ይከላከላሉ በምንልበት ሰዓት ላይ ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ አይደለም የሚከላከለው፣ ነገር ግን አመጋገባችን በራሱ ማተር ያደርገዋል ማለት ነው።
ሁልጊዜ በቀን አንድ ግላስ ዋይን ለመጠጣት የግዴታ ከምንበላው ምግብ ጋር ባላንስ ማድረግ መቻል የምንመገበው ምግብ ምን አይነት ምግብ ነው የመሳሰሉት የሚሉትን ጥያቄዎች መመለስ መቻል ይኖርብናል። ያንን ባላደረግንበት ኮንዲሽን ኦር ሁኔታ በየቀኑ ብንጠጣ ድራንክ ነው እንጂ የምንሆነው የምንላቸውን ሄልዝ ቤኔፊቶች አናገኝም ማለት ነው። In California is the fourth largest wine producer in the world, next to France, Italy and Spain. France, ከጣሊያን ከስፔን ቀጥሎ ካሊፎርኒያ is the fourth. And France, Italy and Spain combined ወይም ደግሞ አንድ ላይ ሆነው more than 60% of the world total wine production produce የሚያደርጉልን እነሱ ናቸው ማለት ነው። So since wine tasting is essentially wine smelling, women tend to be better wine taster because women particularly of reproductive age and has a better sense of smell than men. And one ton of grapes make about 60 cases of wine or 720 bottles of wine. And one bottle of wine contain about 2.8 pound of grapes. In order to produce one bottle of wines, we need to have or we need to use 2.8 pound of grapes. And when wine and food are paired together, they have synergy or a third flavor beyond what either the food or drink offers alone. That's why we need to match the food which we intake with the beverage one. And in ancient Greek, the host would drink the first cup of wine to signify it was not poisoned in the ancient Greek. And a crop of newly planted grape vine, it takes 4 up to 5 years to grow before it can be harvested. Or አንድ የዋይን እርሻ ወይም ደግሞ ዛፍ ተተክሎ እስከሚያበቅል ጊዜ ድረስ እና የመጀመሪያውን ሃርቨስት ምርት እስከሚሰበሰብ ጊዜ ድረስ ከ4 እስከ 5 ዓመት ይፈጃል ማለት ነው። ዛትስ ዋይ ኢትዮጵያ ውስጥ ስትመጡ ኦንሊ 2 ዋይነሪ ነው ያለው። ምክንያቱም እንደ ቢር ካምፓኒዎች ኢዚ አይደለም ማለት በቀላሉ ኢንቨስትመንቱ ሃይ ነው። ባልኳችሁ for 5 years it's only cost ወይም ደግሞ ወጪ ብቻ ነው እንጂ ምንም አይነት ሪተርን አይኖረውም። ስለዚህ ያንን ለማድረግ ደግሞ በጣም ካፒታል ስለሚጠይቅ ብዙ ኢንቨስተሮች የዚህ ሴክተር ላይ ስፔሻሊ ኢን ኢትዮጵያ ደፍረው የመግባት ቴንደንሲያቸው በጣም ሎ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ያልኳቸው 4 ዓመት የካፒታል ኤክስፔንስ ይኖራቸዋል፣ የካፒታል ወጪ ይኖራቸዋል፣ ለሰራተኛ የምትከፍሉት ይኖራቸዋል፣ ፕላንቱን ቴክ ኬር የምታደርጉበት በጣም ሃይስት ወጪዎች ስለሚኖሩ ያንን ብዙ እንትኖች የሚደፍሩበት ሁኔታ አይኖርም ማለት ነው። In ancient Rome, it's forbidden for women to drink wine, and if a husband found his wife drinking wine, he was allowed by law to kill her. This is some points related to that, and these points related to matching the wine with food and related to fish. A lighter fish, flesh fish, they will be well with lighter white wine. And in the case of richer fish like salmon or shark, and if they have rich sauce, a light to medium bodied white can be used. For richer white, things of some like Chardonnay.
And for appropriate red Pinot Noir based wine should do the three. So that, sorry. When we are having white meat items, we need to match it with white wines, like fish and chicken. Asa, doro, በምንመገብበት ሰዓት ላይ የዳይጀስቲቭ ታይማቸው በጣም ሾርት ነው ወይም ደግሞ ልክ እንደ ሬድ ሚት አይተም ላይክ ቢፍ ላምብ ኤንድ አዘር ካይንድ ኦፍ የስጋ አይነቶች ረጅም ጊዜ አይፈጁም ማለት ነው። ለምሳሌ ፊሽ በጣም ቴንደራይዝድ የምንለው ወይም በጣም ለስላሳ የምንለው ስጋ ውስጥ ነምበር 1 ፊሽ ነው። ስለዚህ ኢዝሊ ዳይጀስት ስለሚሆን at the same time white sauceዎችን ብዙ ጊዜ ስለምንጠቀም it's better to accompany with the wine። ቀደም እንዳልነው fish with its sauce plus white wine ስናደርገው የምናገኘው flavor and taste it's different than separately ከምናገኘው ማለት ነው። red wine ደግሞ mostly red meat itemoችን ስንጠቀም like beef and other kinds of item በምንመገብበት ሰዓት ላይ ያንን እናደርጋለን። why we drink red እነሱ ደግሞ ሄቪ ተብለው ከሚጠሩት የፉድ አይተሞች ናቸው። ዳይጀስት ለማድረግ they are not easy, so that we have to use those red wines. For the rest you can find on the material. This is all about wine. Next time I will show you some videos related to the wine production process and some other points related to the service. Thank you. Have a good day. በትምህርት ከፍ ብሎ መብረር ይቻላል። ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ከከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ ሙሉ ዕውቅናን ባገኘንባቸው በማስተርስ ዲግሪ ኤምቢኤ በስትራቴጂክ ማኔጅመንት፣ ኤምቢኤ በባንኪንግ እና ፋይናንስ፣ ኤምቢኤ በቢዝነስ ሊደርሺፕ፣ ኤምቢኤ በሪስክና ኢንሹራንስ፣ ኤምኤስሲ በኢንተርናሽናል ትሬድ እና ኢኮኖሚክስ ዘርፎች በእውቀት ለመቅረጽ የበቁ ፕሮፌሰሮቻችን አረንጓዴ መብራታቸውን አብርተዋል። በነገራችን ላይ በኬንያ ሀገር ከሚገኙ ስመጥር ዩኒቨርሲቲዎች በሚመጡ ፕሮፌሰሮች የትኩረት መስክ ትምህርቶቹ መሰጠታቸው ልዩ ያደርገናል። በምርጥ የትምህርት ስርዓት የተገነባው ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ በመጀመሪያ ዲግሪ በአቪዬሽን ማኔጅመንት፣ በሆቴል ማኔጅመንት፣ በአካውንቲንግ እና ፋይናንስ፣ በማርኬቲንግ ማኔጅመንት አስተማማኝ ትምህርት ይገቢውና ራስዎንና ሀገሮን ይለውጡ። አድራሻ 22 አደባባይ ወደ ሾላ በሚወስደው መንገድ ላይ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ህልሞን እውን ያደርጋል።